હેલો ફ્રેન્ડ્સ, ધીસ ઇઝ ડોક્ટર અવની વ્યાસ અને સરસ મજાનો આજે મારો બ્લોગ બનાવ્યો છે. મેં હોટલમાં ચેક ઇન કર્યું, ત્યારથી હું રેડી થઈ અને હજુ સ્ટેજ પર જઈશ. આ બધું જ પલે પલની જે ન્યૂઝ તમારા સુધી પહોંચાડે છે એ છે મારા ફ્રેન્ડ રિદ્ધિ ઠક્કર. ચેન્નાઈમાં છે, મૂળ ઓરિસ્સા રાઉરકેલાના, પણ અહીંયા એને પરણીને આવ્યા છે અને સરસ મજાનું એનું મસ્ત મજાનું ઘર છે, નાનું મજાનું સરસ દીકરો છે અને બહુ જ સરસ મજાના બ્લોગ્સ બનાવે છે. તો તમે એની ચેનલને લાઈક કરો, शेयर करो और सब्सक्राइब करो. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू व्लॉग। और आज है 9th ऑफ जून 2024 संडे। और आज का व्लॉग बहुत ही एक्साइटिंग होने वाला है। और एक्साइटिंग आप लोग के लिए मैं बोल रही हूँ, लेकिन मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि ऐसा कुछ होने वाला है कि मतलब जिस व्यक्ति को जिसको आप हमेशा अपने फ़ोन में देखो, जिनकी वीडियोस देख के आप इंस्पायर हो, उसको आप अगर फिजिकली सामने फेस टू फेस मिलो तो कैसा लगेगा, वो एक्सपीरियंस आज होने वाला है। तो आज आपको ही पूरा ब्लॉग देखना और आप सबको बहुत ही मज़ा आने वाला है। सच में गारंटीड बोल रही हूँ कि आज सबको बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो आज हम ऐसे इंसान से मिलने वाले हैं जो कि काफ़ी लोगों के लाइफ में इंस्पिरेशन भी है। और मैं पर्सनली उनके वीडियोस बहुत देखती हूँ और आज उनको मैं मिलने वाली हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो जल्दी से हम रेडी हो जाते हैं, फिर मैं अब डायरेक्ट मतलब आपको हम उनके साथ आज व्लॉग बनाने वाले हैं। तो आप सब बने रहिए इस व्लॉग में और आज बहुत ही अच्छा, बहुत ही मज़ेदार व्लॉग होने वाला है। तो मैं फटाफट रेडी हो रही हूँ क्योंकि मुझसे तो वेट नहीं हो पा रहा है। तो मुझे अभी बस थोड़ी देर में ही मुझे मिलना है उनको। मैं फटाफट रेडी हो जाती हूँ, उसके बाद हम मिलते हैं उनसे। तो गाइस, मैं हो चुकी हूँ एकदम रेडी और बस अब थोड़ी देर में निकलने का टाइम आ जाएगा मेरा। मैं निकल रही हूँ, वो अब पहुँचने ही वाले हैं वेन्यू में जहाँ मुझे जाना है वीडियो लेने के लिए, व्लॉग बनाने के लिए। तो बस अब मैं फटाफट निकल रही हूँ। गाइस, हम पहुँच गए उनके होटल जहाँ पे वो स्टे करने वाले हैं और पापा आए मुझे ड्रॉप करने के लिए। तो बस अब वो आने ही वाले हैं, थोड़ी देर में पहुंचने ही वाले हैं। तो उसके बाद फिर हम मिलते हैं अब उनके साथ। फाइनली वो जगह में पहुंच गए जहाँ पे हम आपको मैंने बताया कि हम किसी से मिलने वाले हैं, जिनको हमने सिर्फ इंस्टाग्राम में ही देखा है, अपने फ़ोन पर ही देखा है। तो शी इज़ देयर फॉर मी। तो मेरे साथ है मेरी कंपेनियन या जो भी बोले फ़िलहाल के लिए। शी इज़ गोना होस्ट एंटायर शो। So we're excited for God to come down. We're just waiting. ક્યારે ચાલુ થશે? કોમેડીનો ક્યારે અંત નથી. So let's hope it starts very soon. જેને આપણે પોતાના ફોનમાં જોયું છે, આજે આપણે ફિઝિકલી જોવાના છીએ, તો એક અલગ જ એક્સાઇટમેન્ટ છે અમારા અંદર। તો બસ હવે ઇંતજાર નથી થતો, થોડીક જ વારમાં અહીં આવવાના છે, એટલે અમે એનાથી પહેલાં પહોંચી ગયા। शाम के बैठिए, अब वो एंटर करने वाले हैं जिनका हमें बहुत बेसब्री से इंतज़ार है कब का। और बस, हाउ आर यू, हाउ वाज द जर्नी? मैम, Hello. वेलकम टू चेन्नई।
થેન્ક યુ. તો કેવું રહ્યું તમારું જર્ની રાજકોટથી ચેન્નઈનું સફર બતાડો થોડું. જોરદાર જોરદાર. જો મને જોરદાર? ચેન્નઈ તમિલ લેંગ્વેજ નથી આવડતી એટલે એ તો જોરદાર મને પણ હજી સુધી નથી આવડતી. જોરદાર ને તમિલમાં શું કહેવાય મને નથી ખબર, બટ ઇટ વોઝ ફેન્ટાસ્ટિક જર્ની ફોર મી. ઓકે મેમ, હું તમારો વધારે ટાઈમ નહીં લઉં, બટ જી એક તમને હંમેશા મેં ઇન્સ્ટાગ્રામમાં જોયું છે, તમને અચ્છા. ફોલો પણ કરું છું, અને મને જ્યારે ખબર પડી કે હું જેને ફોલો કરું છું એને હું મળવાની છું ચેન્નઈ ફોલો physically. કરવાના છે. એને હું ફિઝિકલી મળવાની છું, તો મને તો હજી સુધી વિશ્વાસ નથી થતો. તો એકવાર આમ ટચ કરીને જોઈ લો કે આ સપનું તો નથી જોતી ને. તો પિંચ કરી દે ટ્રુ. સો મેમ, તમારું નામ ડોક્ટર અવની વ્યાસ છે, તો મેમ તમારું ડોક્ટરની જર્નીથી અચાનક સ્ટેન્ડઅપ કોમેડિયનની જર્નીની બારેમાં થોડું. ના એટલે એમાં ઊંધું છે. સ્ટેન્ડઅપ કોમેડીમાંથી ડોક્ટરેટમાં કેવું આવી એવું છે. ઓકે મેમ. એટલે જર્ની આમ તો કહેવાય ને કે સ્ટાર્ટ થઈ એટલે મેં પહેલી વખત સ્ટેજ પરફોર્મન્સ હું જ્યારે 5 વર્ષની હતી ને ત્યારે આપેલું મેં. ઓકે ત્યારે મને 2 જોક આવડતા. ઓકે એટલે 2 જોકથી મેં શરૂઆત કરી હતી અને પછી હું એક્ટિંગ ફિલ્ડમાં ને એવી રીતે હતી. 8મા ધોરણમાં 9મા ધોરણમાં સિરિયલ ને એવું કરતી. ઓકે અને પછી 10થમાં એવો વિચાર, મારા પપ્પા પોતે કોમેડિયન એટલે એને જોઈને વિચાર આવ્યો કે પપ્પા, મારો ભાઈ સીપી ચાલ છે, ચાલતો બોલતો નથી, ઓકે એટલે એના માટે પપ્પાએ બધું મૂકી દીધું. પણ હા. અંદરથી કે ને કે એક કલાકાર હોય એટલે હોય જ. એ દરરોજ એક જોક મારા ભાઈને કહે. મારો ભાઈ કાંઈ સમજતો નથી, ઇઝ અ સેરેબ્રલ પાલ્સી, એટલે ચાલતો બોલતો નથી, મગજનું લખવા જેને આપણે ગુજરાતીમાં કહીએ છીએ. રાઈટ રાઈટ. સો કઈ સમજે નહીં પણ હસે. બસ એ જોઈને મને વિચાર આવ્યો કે હું સમજદાર લોકોને ના હસાવી શકું. જેન્ડર બાયસ જેવું તો અમારા ઘરમાં કઈ હતું નહીં. એટલે 10થમાં મને આ વિચાર આવ્યો. પછી પપ્પાને કીધું, 10થના વેકેશનમાંથી થોડી શરૂઆત કરી અને પછી અહીંયા સુધી ધીરે ધીરે પહોંચ્યા. એટલે 10th પછી 11th 12th સાયન્સ એન્ડ ધેન હું ડોક્ટર બની. એટલે કોમેડીમાંથી ડોક્ટરમાં અને ડોક્ટરમાંથી પાછી કોમેડીમાં. એ રીતે. ઓકે, કેમ કે આમ ડોક્ટર અવની વ્યાસ છે, હા. તો અમને લાગ્યું કે ભાઈ ડોક્ટરની સાથે 2 in 1 કોમ્બો છે. એટલે એમાં એવું કહી શકો કે લાફ્ટર ઇઝ ધ બેસ્ટ મેડિસિન. Correct, exactly, exactly. છે કે જ્યાં મેડિસિન ફ્રીમાં આપતા ફરે છે. અને એવી મેડિસિન કે આપણે હસી હસીને પણ થાકી જઈએ. હા. રિયલી હું તમારા વિડીયોઝ આઈ ફોલો યુ. અને તમારું ચેન્નઈ આવવાનું કેવી રીતે થયું આ જર્ની? ચેન્નઈ આવવાની જર્ની આમ કહેવાય ને કે બહુ સાચું કહું, 1 વર્ષથી વાત ચાલે છે મારે હેમાંગભાઈ સાથે. ઓકે લાસ્ટ 1 મે ગુજરાત સ્થાપના દિવસના દિવસે એમનો શો રાખવાની વાત હતી, પણ દુબઈ શો હતો 30 મેમાં Okay. મારો, એટલે હું 1 તારીખ અહીંયા પહોંચી શકું એમ નહોતી. પછી 2-3 મહિના પછી ફરીથી રિશેડ્યુલ કરી ડેટ, પણ એ ડેટમાં પાછું આમ કહેવાય ને કે ક્યાંક કંઈક થઈ ન જાય. આવતા હતા, ક્યારેક હોલ નહોતો મળતો, ક્યારેક મારી ડેટ નહોતી મળતી. માંડ બધું ગોઠવાઈ ગયું છે ને આજે કહેવાય Finally આવી મેળે ગયા પડી તમે. ગયું છે. આજે ખીચડીમાં ઘી પડશે. અને અમે બધા ખીચડી ખાવાના છે. સો આજે અને કાલે 9th અને 10th તમે ચેન્નઈમાં છો. હા. સો કેવું લાગે છે આમ સાઉથ આવીને આમ? અરે સાઉથમાં તો કહેવાય, પણ ગુજરાતીઓ જ્યાં હોય ને ત્યાં મજા જ આવે. મજા જ આવે. પછી એ ગુજરાતી દુબઈ હોય કે યુએસએ હોય કે ચેન્નઈ હોય, હું તો જ્યાં જાઉં છું ને ત્યાં આખું ગુજરાત ઊભું થઈ જાય છે મારા માટે. એટલે મને રિજિયન કે બાઉન્ડ્રી મેટર જ નથી કરતું. મારા માટે મારા ગુજરાતીઓ મને એટલો બધો પ્રેમ આપતા હોય છે, એટલે ઈ કોઈ એમ કે ને કે મને એવું જ લાગે કે મારું ઘર જ છે. ઓકે મેમ, થેન્ક યુ તમારો આટલો અમૂલ્ય સમય દેવા માટે. my અને pleasure. આઈ હોપ તમારા જેટલા બી શોઝ છે બધા સક્સેસફુલ થાય. ઓલ ધી બેસ્ટ. થેન્ક યુ સો મચ. Thank you.
ડોક્ટર અવની વ્યાસ અને સરસ મજાનો આજે મારો બ્લોગ બનાવ્યો છે. મેં હોટલમાં ચેક ઇન કર્યું, ત્યારથી હું રેડી થઈ અને હજુ સ્ટેજ પર જઈશ. આ બધું જ પલે પલની જે ન્યૂઝ તમારા સુધી પહોંચાડે છે એ છે મારા ફ્રેન્ડ રિદ્ધિ ઠક્કર. ચેન્નાઈમાં છે, મૂળ ઓરિસ્સા રાઉરકેલાના, પણ અહીંયા એને પરણીને આવ્યા છે અને સરસ મજાનું એનું મસ્ત મજાનું ઘર છે, નાનું સરસ દીકરો છે અને બહુ જ સરસ મજાના બ્લોગ્સ બનાવે છે. તો તમે એની ચેનલને લાઈક કરો, શેર કરો અને સબસ્ક્રાઈબ કરો. બેલ બટન દબાવવાનું બિલકુલ ભૂલતા નહીં. હવે તો મેમે કહી દીધું છે, એટલે કાઇન્ડલી રિદ્ધિ ઠક્કર ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરજો, લાઈક કરજો અને મેમના વિડીયોઝ હું જ્યારે નાખીશ ત્યારે એકદમ બધાને જોવાનું છે અને લાઈક કરવાનું છે અને મેમને પણ ફોલો મારી કરવાની છે. ચેનલ ડોક્ટર અવની વ્યાસ ઓફિશિયલ યુટ્યુબ પર છે, તો એ પણ તમારે લાઈક કરવાની છે, શેર કરવાની છે, સબસ્ક્રાઇબ કરવાની છે અને બેલ આઇકોન દબાવવાનું છે. બહુ જ ડાઉન ટુ અર્થ છે. એવું લાગે નહીં કે આપણે કોઈ સેલેબ સાથે યા કોઈ આર્ટિસ્ટ સાથે ઊભા છીએ. એમને મેકઅપ કરે છે, એમને મને સામેથી કીધું કે તમે આવો, તો શી ઇઝ વેરી ડાઉન ટુ અર્થ. મને છે ને ઘણા બધા મેસેજીસ સોશિયલ મીડિયામાં મળતા હોય કે તમે કઈ રીતે રેડી થાવ છો, કેમ પહોંચો છો, ક્યાં તો પહોંચો એ છો. રાજની વાત આજે અમે કહી દેવાના છીએ. પણ હું મારી પર્સનલ લાઈફને બહુ જ પર્સનલ રાખતી હોઉં છું, પણ આજે રિદ્ધિ બેન મારી સાથે હતા એટલે મેં કીધું તમે તમારા લોકો સુધી પહોંચાડો, હું મારા ફ્રેન્ડ સુધી પહોંચાડું. અને જો બહુ તૈયાર નથી થતી હું, તમે આમાં બેન સાક્ષી છે, 10 મિનિટમાં રેડી થઈશું. શી ઇઝ વેરી ડાઉન ટુ અર્થ, બહુ જ ડાઉન ટુ અર્થ છે. અને આપણે બસ હવે હમણાં અમે જવાના છીએ, મેમનો શો છે, તો હવે તો ઇંતજારની ઘડી ખતમ થવાની છે. તો હવે મળીએ મેમના શોમાં.